My dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are well. Today, I will teach you English first paper of class 7, Unit 5, Lesson 1. Unit 5, Lesson 1. Today's topic is Begum Rokeya. Today's topic is Begum Rokeya. Dear students, before reading the text, you have to read the lesson dictionary. In this lesson dictionary, every word has a meaning and a synonym. I hope after reading the lesson dictionary, you can answer all kinds of questions correctly. Famous, বিখ্যাত, well known. Famous, বিখ্যাত, well known. Social, সামাজিক, communal. Social, সামাজিক, communal. Undivided, অবিভক্ত, total. Undivided, অবিভক্ত, total. Believe, বিশ্বাস করা, trust. Believe, বিশ্বাস করা, trust. Rights, অধিকার, privileges. Rights, অধিকার, privileges. Opportunity, সুযোগ, chance. Opportunity, সুযোগ, chance. Society, সমাজ, community. Society, সমাজ, community. Cause, কারণ, reason. Cause, কারণ, reason. Landlord, জমিদার, landholder. Landlord, জমিদার, landholder. Marry, বিবাহ করা, wed. Marry, বিবাহ করা, wed. State, রাজ্য, country. State, রাজ্য, country. Cooperative, সহযোগী, মনোভাবাপন্ন. Cooperative, সহযোগী, মনোভাবাপন্ন. Helpful, encourage, উৎসাহ দেওয়া, support. Encourage, উৎসাহ দেওয়া, support. Medium, মাধ্যম, means. Medium, মাধ্যম, means. Tongue, ভাষা, language. Tongue, ভাষা, language. Learn, শেখা, study. Learn, শেখা, study. Elder, বড়, senior. Elder, বড়, senior. Communication, যোগাযোগ, contact. Communication, যোগাযোগ, contact. Dear students, now I shall read the text loudly. You should follow me. Begum Rokeya was a famous writer and a social worker. She lived in undivided Bengal in the early 20th century. She believed that women should have the same rights and opportunities as men have in the society. So, she fought for their cause throughout her life. Begum Rokeya was born in a village called Pairaband, Rampur in 1880. Her father, Zahiruddin Muhammad Abu Ali Haidar was an educated landlord.
Rokeya was married to Khan Bahadur Sakhawat Hussain in 1896. Her husband was the deputy magistrate of Bhagalpur, now a district in the Indian state of Bihar. He was very cooperative and always encouraged Rokeya to go with on her activities. Many upper-class Muslims of Bengal at that time learnt Arabic and Persian as medium of education and communication, but Rokeya had great love for her mother tongue. She learnt Bangla and English from her eldest brother Ibrahim. Dear students, after reading the text, you have to answer the following questions. So, you must understand the meaning of every sentence here. Begum Rokeya was a famous writer and a social worker. Begum Rokeya ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখিকা and a social worker এবং একজন সমাজকর্মী। তাহলে বেগম রোকেয়া কি ছিলেন? a famous writer, একজন বিখ্যাত লেখিকা, and a social worker এবং একজন সমাজকর্মী। বেগম রোকেয়া কি ছিলেন? তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখিকা এবং একজন সমাজকর্মী। She lived in undivided Bengal in the early 20th century. তিনি বাস করতেন অবিভক্ত বাংলায়। তিনি বাস করতেন অবিভক্ত বাংলায়। কোন সময় বাস করতেন? বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অবিভক্ত বাংলায় বাস করতেন। তিনি কোথায় বাস করতেন? অবিভক্ত বাংলায়। কোন সময় বাস করতেন? বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। She believed, তিনি বিশ্বাস করতেন, that women should have the same rights and opportunities. তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের থাকবে একই অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা। নারীদের থাকবে একই অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা as men have, যেমন পুরুষের আছে in the society, সমাজে। তাহলে বেগম রোকেয়া কি বিশ্বাস করতেন? বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে সমাজে পুরুষদের মতো নারীদেরও একই অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থাকবে। So she fought for their cause throughout her life. তাই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন তাদের জন্য throughout her life, তার সারা জীবন ধরে। তার সারা জীবন ধরে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন তাদের জন্য। বেগম রোকেয়া ওয়াজ বর্ন ইন আ ভিলেজ। বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটা গ্রামে কল্ড পায়রাবন্ধ। পায়রাবন্ধ নামে একটা গ্রামে, রংপুর ইন 1880। পায়রাবন্ধ হচ্ছে রংপুরে। কত সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি? 1880 সালে। তাহলে 1880 সালে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন পায়রাবন্ধ গ্রামে। পায়রাবন্ধ কোথায়? রংপুরে। Her father, Zahiruddin Muhammad Abu Ali Haidar Saber, was an educated landlord. তার পিতা জাহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন একজন শিক্ষিত জমিদার। কি ছিলেন? শিক্ষিত জমিদার। রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড টু খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইন ইন 1896। রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে? রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল
খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইনের সাথে। কত সালে বিয়ে হয়েছিল? 1896। Her husband was the deputy magistrate of ভাগলপুর। তার স্বামী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কোথাকার? অফ ভাগলপুর। ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তার স্বামী। তার স্বামীর নাম কি ছিল? খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইন। তার বিয়ে হয়েছিল কত সালে? 1896-এ। নাও ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ বিহার। ভাগলপুরটা কোথায়? ভাগলপুর হলো ইন্ডিয়ার বিহার রাজ্যের একটা জেলা হচ্ছে ভাগলপুর। হি ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ। তিনি ছিলেন খুবই সহযোগী মনোভাবাপন্ন, অ্যান্ড অলওয়েজ ইনকারেজড, এবং সর্বদাই উৎসাহ দিতেন রোকেয়াকে উৎসাহ দিতেন টু গো অন উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস, তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড টু খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইন ইন 1896। রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইনের সঙ্গে 1896 সালে। হার হাজব্যান্ড ওয়াজ দ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অফ ভাগলপুর। তার স্বামী ছিলেন ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভাগলপুরটা কোথায়? নাও আ ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ বিহার। ইন্ডিয়ার বিহার রাজ্যের একটা জেলা হচ্ছে ভাগলপুর। হি ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ। তার স্বামী ছিলেন খুবই সহযোগী মনোভাবাপন্ন, অ্যান্ড অলওয়েজ ইনকারেজড রোকেয়াকে সবসময় উৎসাহ দিতেন টু গো অন উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস, তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য। Many upper class Muslims of Bengal at that time learnt Arabic and Persian as medium of education and communication. অনেক উচ্চ বর্ণের মুসলিমেরা, বাংলার অনেক উচ্চ বর্ণের মুসলিমেরা ওই সময় আরবি এবং ফার্সি ভাষা শিখত। কেন শিখত? শিক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে। তাহলে অনেক উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা কোথাকার? বাংলার অনেক উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা ওই সময় অ্যাট দ্য টাইম শিখত, অ্যাট দ্য টাইম লার্নড, ওই সময় শিখত। কি শিখত? অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান, আরবি এবং ফার্সি ভাষা শিখত। কেন শিখত? অ্যাজ মিডিয়াম অফ এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, শিক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে। তাহলে শিক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ওই সময় বাংলার উচ্চ শ্রেণীর অনেক মুসলিম আরবি এবং ফার্সি ভাষা শিখত। বাট রোকেয়া হ্যাড গ্রেট লাভ ফর হার মাদার টাং। কিন্তু রোকেয়ার ছিল প্রচণ্ড ভালোবাসা তার মাতৃভাষার প্রতি। রোকেয়ার মাতৃভাষার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল। শি লার্নড বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ। তিনি বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ শিখেছিলেন ফ্রম হার এল্ডেস্ট ব্রাদার ইব্রাহিম, তার বড় ভাই ইব্রাহিমের কাছে। তাহলে রোকেয়া কার কাছে বাংলা এবং ইংরেজি শেখেন? তার বড় ভাই ইব্রাহিমের কাছে। Dear students, you have to match column A with column B. Column A, social, communal, সামাজিক, famous, বিখ্যাত, well known, বিখ্যাত, landlord, জমিদার, landholder, learn, study, state, রাষ্ট্র, country, রাষ্ট্র, রাজ্য, country। তাহলে আমাদের অ্যান্সারগুলো হলো সোশ্যাল, কমিউনাল, ফেমাস, ওয়েল নন, ল্যান্ডলর্ড, ল্যান্ডহোল্ডার, লার্ন, স্টাডি, স্টেট, কান্ট্রি। Dear students, now
read the questions carefully and try to understand the meaning and then write the answer correctly. Who was Begum Rokeya? Begum Rokeya কে ছিলেন? When was she born? তার কখন জন্ম হয়েছিল? What did she believe? তিনি কি বিশ্বাস করতেন? সরি, এটা she হবে, হিটা she হবে. What did she believe? তিনি কি বিশ্বাস করতেন? What was the name of her husband? তার স্বামীর নাম কি ছিল? How was her husband? তার স্বামী কেমন ছিলেন? আমরা আজকের টেক্সটটি বাংলা মিনিং সহ খুব সুন্দরভাবে পড়েছি। কাজে আমি আশা করি তোমরা এর অ্যান্সার দিতে পারবে। You can mail us your answers. Our Gmail is birampurictschool@gmail.com, or after opening your school, you can show your answer to your class teacher. Dear students, you can visit our YouTube or Facebook page and download our class. Stay home and save life from coronavirus. Today's class is over. Our next class will be held tomorrow. Assalamu alaikum.